Монголын урлагийн зөвлөөс явуулдаг урлагтай яриа подкастаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийнхаа зочдыг би давчхан танилцуулахыг хүсэж байна. Нэгдүгээрт би зочд маань бидний урлагийг хүлээн авсанд талархлаа илэрхийлье. Ингээд манай урлагийг хүлээж авсан анхны зочин маань бол Анс холын Австралиас ирсэн Тиана Занг гэж бүсгүй байгаа. Тиана бол Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байгаа Улаанбаатар Биенналийн ерөнхий куратороор ажиллах гэж манайд ирсэн байгаа. За хоёр дахь зочин маань бол хөх нар орчин үеийн урлагийн төвийн захирал Батсайхан бас ирсэн байна. Ингээд зочтойгоо яриагаа эхлүүлье. First of all, Tina, thank you very much for accepting our invitation, and we are extremely happy to have you here, not only as a curator of the Ulaanbaatar Biennale, but also as somebody who can share a lot of your knowledge and experience to other art people in this country. Yeah, thank you. Thanks for having me. So, can you introduce yourself briefly to our audience? Sure. So my name is Tian Zhang. I am based mostly in Sydney, but between Sydney and Kathmandu. Sydney, Australia, and Kathmandu in Nepal. I'm a curator and a writer. In Sydney, I co-run a space called Pari, which is a gallery, and that is has been operating for the last 5-6 years. And I am an independent curator, which means that I work with lots of different organisations and galleries. Thank you. Батсайхан та өөрийгөө товчхон танилцуул. За. Би бол товчхондоо бол өөрөө бол уран бүтээлч хүн. Тэгээд Монголын орчин үеийн урлагийн төв хөхнөр төвийн одоо захирал усаар 4 жил гэдэг ингээ ажиллаад явж байна. Ерөнхийдөө бол Монголын орчин үеийн урлагийг бас цаашдаа ямар замналаар ирээдүйн 20 жил нь ямар хав гэж бодол сэтгэлээ хилэн энд ажиллаад явж байгаа энэ залуу уран бүтээлч хүн байна. За баярлалаа. Ulaanbaatar Biennale, this is going to be organized for the first time. So, what can you say about Biennale in general? And what is the significance of this art form? Well, to start with, the word Biennale means sort of every 2 years. So it's a major contemporary art event that will happen in a place every 2 years. So for the Ulaanbaatar Biennale, that means that we are having this one in 2025, and then in 2 years' time we will prepare for another one in 2027. This is a type of contemporary art event that happens all around the world. There are many biennales that happen in many different countries in all of the continents. And it's a really great way to bring international artists to a place to experience
the local place, the culture, meet local artists, and a great opportunity for local artists to show it on an international platform. So the first Biennale was organized in Venice. Am I wrong? I think Venice is one of the oldest. Yeah. Whether it's the first, I don't know, but it's 130 years. I read somewhere Yeah, 130 years ago it was That's organized right. for the first time. Биенналийн ач холбогдлын талаар бат сайхан та юу гэж хэлэх вэ? За ер нь бол яг Улаанбаатар хотод энэ Улаанбаатар Биенал анх удаа хийгдэж байгаа нь болвол ерөнхийдөө бол Монгол улсын урлагийг одоо нэг уран бүтээлчээр төлөөлөж Венецийн Биеналд оролцуулах болвол өөрөө нэг уран бүтээлчийн бас асуудал болоо явчихна. Монгол улсдаа тэр дундаа Улаанбаатар хотод хийх нь бол өөрөө Монголын одоо олон талын урлагийг хөгжиж байгаа тэр зүйлийг дэлхийдээ харьцуулах дэлхийн бас бусад орны чадварлаг артистууд Монголд ирснээрээ Монголын одоо энэ Улаанбаатарын оршин суугчдад бас дэлхийн дүрслэх урлаг хаашаа яаж чиглэж явж байгаа Монголын дүрслэх урлагийн артистууд нь ямархуу хэмжээнд хөгжиж байгааг үзүүлж болох одоо хамгийн ач холбогдолтой наадам гэдгээрээ бол энэ бүхнийг ингээд санаачлаад хамтраад ингээд хийж байгаа нь бол биднэрт маш их завшин байна гэж бодож байна. So this Biennale is initiated by the mayor of our capital city, which is quite a wonderful, I think, moment. And it is also supported by the Arts and Culture Department of the city and organized by the Art Council of Mongolia. What can you say about this particular Biennale this time? So this Biennale comes together under the theme of On the Horizon, Under the Moon. And this line, it's from a poem, a Mongolian poem, and I really loved this phrase because it speaks to the expansive nature of the Mongolian landscape and also the idea of under the moon. So thinking about all of these artists, international artists coming together. We may, come from different places, but we all share the same moon. And what are the parts and parcels of this Biennale? Is it only fine arts or is it only design or whatever? So there are a number of exhibitions of contemporary art and fine art. So at the National Art Gallery of Mongolia, as well as other venues. And as well, we also have performances, poetry night in Sukhothai Square as well. So it is predominantly a celebration of contemporary art, but we are also involving different artists of other art forms as well. Thank you. Тануудын оролцоонуудаа ямар байх вэ? Хөхнөр. Ер нь хөхнөр одоо төвийнхээ тухай товчхон танилцуулахгүй. За манай хөхнөр төвийн бол түүх бол Далах Очир гэдэг хүнээс бол эхлэлтэй. За Далах Очирыг би сайн танилцъя. Далах Очир багш маань бол одоо анх 1990-ад оноос эхлээд Ногоон мор гэдэг бас модерн урлагийн сургуулийг өөрөө үүсгэн байгуулад хамтдаа тэр зүйл модерн урлагийг бас Монголд хөгжүүлэх гээд өөрөө их бас бусад хүмүүстэй нийлж их явсан. Тэгээ яг тухайн үеийн нэг 1990-ад оны нэг шилжилтийн үеийн бас нэг жоохон зайгаар нэг жоохон болохгүй юм боловтаад бас хүндхэн байдалтай тулж исэн. Тэрнээсээ гараад бас 2000-ад оны ихээр одоо өөрөө бас баруунд очиж үзэсгэлэн гаргах явцдаа модерн урлагаас өөр бас тийм шин зүйл байгаад байна гэдгийг мэдэрсэн байгаа юм. За тэгээд тэрийгэ мэдрээд бас дахиад нэг өөртөө хамтран зүтгэгч нэг 4 уран бүтээлчтэйгээ нийлээд Монголын хөх нар орчин үеийн урлагийн төв Цэнхэр нар гэж анх байгуулсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол Цэнхэр гэдэг үгэн дээрээ бас их ач холбогдол өгöd ер нь монголчууд Цэнхэр гэж ярьдаг юм байна. Хөх гэж ярьдаг юм байна гэд хөх нар төв гэж нэрээ өөрчлөөд одоо энэ орчин үеийн урлагийн олон төрлүүд байгаа. Медиа урлаг, дээрээс нь одоо юу гэх үйлдэлийн урлаг,
инсталляц буюу өрөг урлаг гэдгийг анх тэр төрлүүдийг оруулж ирээ ленд арт гэдэг зүйлийг бас монголчуудтай танилцсан. Монголын артистуудыг бол одоо орчин үеийн урлагт суралцахад одоо хөгжихэд өөрсдөө одоо академик урлагаас дахин нэг шат дэше өгсөд бол далах учир гэдэг хүний хөв нэмэр бол маш их байсан баха. Одоо тэр үед хамтран зүтгэжсэн хүмүүс нь бас өөрсдөө ярьж хэлдэг зүйлүүд байгаа. Тухайн үед бол одоо бид нэр сургуулаад өгсөөд биднэртэй цуг төгсөжсэн нэлээд уран бүс. Одоо Монголынхаа бас нэлээд алдартай болсон дэлхийд төлөөлж байгаа инх болж дорж дэрэм гэл жишээ болсон уран бүтээлч нар энэ төвөөсөө гарсан. Тэгэхээр энэ төвийг бол бид нэр байгуулснаас хойш одоо 25 дахь жилийнхээ нүүрэн дээрээ Монгол улсад одоо анх энэ дүрслэх урлагийн биеналыг Улаанбаатар биеналыг хийх болж байгаа нь бол маш их баяртай үйл явдал төдийгүй. Ер нь Монголын урлагт дараа нь одоо энэ орчин үеийн урлагийн contemporary артистууд төрөн гарахын үе таалга өшөө томор нэгж байна л гэж хүлээж авч байна. Манай байгууллагын зүгээс. Манай байгууллага бол энэ contemporary энэ биеналд бол яаж оролцож байгаа вэ гэхээр биенал маань бол үндсэн павильон артистууд одоо манай зочин кураторын маань өөрөө кураторлж байгаа одоо тэр павильоны хэсэг байгаа. Тэнд бол нэг 27-8 орны артистууд, Монголын артистуудтай нийлээд ингээд оролцож байгаа. Манайх болохоор улс орны павильон гэдэг хэсгийг одоо бид хэдийн урлагийн зөвлөлтөйгөө хамтраад энэ үйл ажиллагаа хийх гээд явж байна. Анх удаа учраас одоо олон орны мэдээж хэрэг павильоныг үүсгэж амжсангүй маш богино хугацаа байсан учраас ямар ч байсан нэг 2 орны павильон дээр ингээд бид анхныхаа зүйлийг хэлж байна. Нэг нь бол одоо энэ Солонгос Монголын дипломат харилцаа тогтоосны 35 жилийн ой тохиож байгаа учраас Солонгос улстайгаа бас хамтраад Солонгосын павильон гэдгийг үүсгээд Монголын 5 артист, Солонгосын 4 артист гэдэг одоо нэмэгдэл хачир маягаар гэхэд бас болохгүй. Ягаад гэхээр энэ үзэсгэлэн чинь өөр ингэсэн бас концепттэй байгаа. Энэний хажуугаар манайх бол тэр Солонгос Монголынхаа павильонд үндсэн павильоныхон концепцээс бас өөрөөр арай үүсгэж ажиллаж байгаа. Тэр нь юу гэхээр сарны хажууд гэдэг нэртэй концепцийг үүсгээд одоо үндсэн павильоныхаа хажууд улс орны павильонууд бас байх хэрэгтэй маа. Ер нь бол дэлхийн бусад бүх одоо биеналуудад ихэнх оронд бол үндсэн павильон, улс орны павильонууд гэж байдаг. Мөн дагалдах үзэсгэлэнгүүд, хамрагдах үзэсгэлэнгүүд маш олон арга хэмжээтэй байдаг. Энэ одоо олон арга хэмжээ байснараа юу гэхээр Монголд бас нэг Улаанбаатар хотод маань аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүн үүсээсэ гэдэг юунаас бол одоо манай хэдэн байгууллагууд нь Улаанбаатарын засаг даргын тамгын газрын санхчлагаар энэ бүгдийг хийгээ явж байгаа. Art Council of Mongolia has been doing various festivals over the last 23-4 years since its establishment. And we did for quite some time Media Art Festival in Mongolia. And this time it is going to be Biennale. And we understand the significance and the scope as well as the participation of various artists from other countries and nations, which is quite encouraging and fascinating. What were the criteria for the selection as a curator to pick up the artists for this very particular event? So with the theme
On the Horizon Under the Moon, I developed I developed the concept around the main exhibition. And so I was looking for artworks and artists who work with ideas of land and homelands. And that's a very broad ideas. So some artists work with environmental concerns. Some talk about their culture or loss of culture. Some talk about urbanization and modernization. Some talk about indigenous rights and land struggles. The international artists were curated, and the Mongolian artists were selected through an open call. And that's because... Which means that curated, that you were the one who to select. That's right. And the Mongolian participants were, how they were selected? They applied through an open call. So there were more than 100 applications. Wow. And I went through all of them and read them all and selected. Of the Mongolians, there were, I think, 5 selected from that open call. And then there are about 19 international artists as well. The reason that the international artists were selected not through an open call is because they were works that I had already seen and artists that I already knew. So I knew what they could do, and because it's a lot more complicated bringing international artists in. But it was nice to have the open call for the Mongolian artists, because it really allowed me to see what Mongolian artists are making, what they're thinking about. And yeah, over 100 applications, I really got a very good understanding of the local art scene as well. And what is your impression of local artists? Yeah, there's some really amazing local artists, and I wish I could program more as well. And yeah, I think there's a lot of different types of artworks being made. A lot of sculpture, a lot of film, video, media art as well. I think the influence of the Media Art Festival has been quite significant for the local art community. I was really impressed by the range and the way that they understood the idea and the provocation of On the Horizon Under the Moon. Okay, thank you very much. Contemporary урлагт бид нар яриад байдаг. Энэ бол харьцангуй шинэ ойлголт бидний хувьд бол ялангуяа одоо энэ урлагийг төдийлөн сайн мэддэг хүмүүсийн хувьд бол заримд нь бүр ойлгомжгүйтэй байна. Маш товчоор contemporary art гэдгийг юу хэлээд байгаа юм? За яг уу энийг бол одоо англи хэлнээс хөрвүүлэхээр энэ шинэ үеийн урлаг гэж орчуулагдаад байдаг. За энийг бол яг уу маа байгууллагын одоо үүсгэн байгуулагч Далхавчрах маань бол орчуулж хэрэглэхээ болёо. Довчхоноор бол энэ бол оюун санааны орон зайн урлаг юм а гэж довчхондоо бол монголоор тайллыг одоо бол хэлж өгдөг байгаа. Биднэрт тэгэхээр бол энийг бол оюун санаанд бол маш том орон зай байгаа. Эндээс бол одоо эрдэм шинжилгээ, ер нь энэ орчлон ертөнцийн бас үүсэл, ер нь түүх бүх зүйлүүд гарч ирж байгаа. Эндээс бас урлаг төрдөг гэж бид нэр итгэдэг. Учраас энэ оюуны орон зай дах маш том орон зай өчүүхэн хэсгийг үзүүлж чадах урлаг юм аа л гэж хэлэхэд болно. Энд бол. So I was wondering, what can you say very briefly about the contemporary art? Because comparatively, it's something new for the audience in general, for those who are interested in arts and culture. So, what can you say about this phenomenon? Oh, it's interesting. Contemporary art is very broad, actually. It can cover a lot of different things. I think one of the aspects of contemporary art that is maybe a bit more unique to that form, because it can look like a whole lot of different things. But I think
with contemporary art, more so than maybe some other forms, is an exploration of an idea, and a little bit, I guess, more thinking about conceptually how you communicate an idea through a visual way. And that could be sculpture, craft, weaving, film, video. You know, I think the way in which you do that can look very different. But I think what is quite interesting about contemporary artists is they love to think about things and they love to explore things. And the art that comes out is a way for them to communicate. The way that a writer would write a book, they would think about an idea and then they would write that book. Visual artists, contemporary artists, they'll also think about an idea, but the way that they communicate is by making something that's visual. Thank you. Thank you. Одоо яг энэ урлагийн чиглэлээр манайд ажиллаж байгаа хэр олон уран бүтээлчд байдаг? За ер нь бол яг хуу төрөл дээр нь ажиллаж байгаа маш цөөхөн харьцаа. Энэ нөгөө contemporary art гэдэг маань бол маш олон төрөлтэй асар өргөө уудам хэлжээ тийм. Харин тийм. Энэ дээр бол төрөл дээр нэг 5 гээд нийлүүлсээр хэтэл 100 хүн л байх шүү дээ. Ер нь Монголд бол за тэгээ өшөө олон болох бах гэдэгт бол энэ наадам маш чухал нөлөө үзүүлэх байхаа гэж итгэж байгаа. Ер нь бол ер нь нэг 100 гарна л хүн байгаа да. Tian, what do you expect as a result of organizing this Biennale in Mongolia this time? Well, I mean, it's going to be an amazing surprise. I don't know if I have many expectations. Maybe it's more about hopes and dreams about this Biennale. Yeah, it's going to be an amazing celebration of contemporary art in Mongolia, of Mongolian artists and also international artists coming from many different countries, you know, Korea, Taiwan, Philippines, Nepal. And I think it's going to be a really amazing experience for everyone to connect and discover what's happening in the world and what's happening in Mongolia as well. I think more broadly in the future, I hope that, I hope we'll have another Biennale in 2 years' time, curated by someone else. And I hope that this one will inspire a whole generation of new artists, to consider making art, and to consider showing, and hopefully some more opportunities for Mongolian artists both here and also internationally. Correct. Well, I'm very delighted to hear that it's going to be something that will encourage and inspire a lot of young artists, and in particular our Mongolian artists. And I hope it will also serve as a springboard for our artists to widen their networking, international networking, and communication with their colleagues from other countries. Өөрийн чинь хүлээлт бол энэ Биенналес юу вэ? За миний хувьд бол одоо өөрөө артист хүн учраас энэ Биенналес илүү одоо урлагийн зах зээл ч одоо урлагийн зах зээл дэлхийд айгүй том байгаа. Гэхдээ
Монгол улсад энэ зах зээлийн ядаж одоо 101 3% ч юм уу орж ирж ивэл Монголын одоо энэ ирээдүйн уран бүтээлч босгож байгаа хүмүүст итгэл зориг өгөх том одоо зүйл болох хаа гэж айгүй их итгэж найдаж байгаа. Энэ бол одоо зах зээл нь маш олон төрөлтэй байгаа. Аялал жуулчлал одоо тэгээд энэ бүтээлүүдээс гадна дэлхийн том компаниудад очиж ажиллах, урилга гарахаас ахуулаад одоо дизайн энэ урлагийн бүх салбарууд дээр шинжилэл явагдаж ирвэл бидний энэ хүсэж байгаа зүйл болоод одоо өшөө цаашаа өргөн хөгжих байх гэж итгэл найдар тавиа ажиллаж байна. За. Би яг тэр зах зээлийн тухай асууя гэж бодож байна. Яг тэгвэл за уламжлалт уран зураг ойлгомжтой тийм ээ. Одоо бас олон жил жуулчлаа энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа уран бүтээлчд бүр Ахмад үеийнхнээс хэд хэдэн үеийнхэн бол энэ чиглэлээр ажиллаад уран бүтээл ялангуяа 90-ад оноос хойш бол энэ зах зээл нь бий болчихлоо шүү дээ. Хуучин бол их өөр хэмжүүрээр хэмждэг байсан. Одоо бол манай уран бүтээлчд илүү чөлөөтэй үйл ажиллагаагаа явуулах дээр нь бол бас одоо арилжаалах тийм боломж гарч ирж байгаа шиг байна л. Contemporary art урлагийнхэнд бол энэ боломж нь ямар байд юм бол? За одоо энэ маань бол Монгол улсад одоо танилцаад 20 жил гарангийн түүх үзэж байгаа учраас маш хэцүү байдалд байгаа нь бол үнэн. Гэхдээ энийг цаашдаа бол өөр зүйл бас биднийг илүү ирээдүйтэй зүйл хүлээж байгаа байх гэж найдаж байгаа. Мэдээж хэрэг энэ contemporary артистуудыг бол одоо үүдээ нэг хог түвгээд хогоор юм хийдэг ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү жишээний ойлголттой байсныгаа бодвол одоо урлагийн зүйлийн медиа арт төсөл жишээлгээд 9 удаа хийгдээд явахдаа энэ бол зөвхөн бол одоо юу гэх хогоор юм түвгээд тэрийг өөрж байрлуулад хийдэг урлаг биш юм байна. Технологи шин цагийн маш олон технологийн зүйлүүд энэ урлагт түрээд ороод ирсэн юм байна. Жишээ нь ярихад бол одоо бидний хэрэгжилж байгаа нь гар утас гэж зүйл маань одоо энэ урлагийн ихэнх үеийн одоо зүйлээс үүсэлтэй Стив Джобсгаа бол өөрөө хэлчихсэн. Энийг бол одоо би Малевичийн хар зургаас санаа авч энэ утсыг гар утсыг одоо товчлуургүй дэлгэцэн хавхар байж байгаад нэгдэхдээ одоо ертөнц нэгддэг байхаар төсөөлөн бодож хийжсэн гээд одоо бидний амьдралд бол маш гүн бат энийг одоо байгаа зүйл байгаад байдаг. Яг нь Монголд бол шин зүйл гэж яриад байгаа боловч энэ маань бол бизнесийн салбар дээр ч ихэл маш их олон байгаа. Шилэн байшингууд гэдэг маань бүгдээрээ contemporary бүтээлүүд 1940-од оноос ахуулаад хөгжиж явсаар хагаад Германда энэ чинь хөгжиж явсаар хагаад Баухаус гэдэг сургууль үсээд бүр интерьер дизайны одоо үйлдвэрлэлийн дизайн дээр хүртэл орцсон юмнууд яг нь Монголд маань бол энэ шин зүйл боловч бид нэр бас энийг үйлдвэрлэлтэйгээ шин технологитойгоо Монгол улсынхаа тэр соёлын бүтээлч инновац хөгжил гэдэг юу ах вэ гэхээр бид нар бол харахтаа бол одоо энэ contemporary урлагтайгаа илүү холбогдоод энтэйгээ цаашаа явбал Монголын зах зээлд бас нэг өөр төрлийн нэг зүйл байж боломжтой маа гэж харж байгаа учраас бидэнд бол их ирээдүй байгаа гэж итгэж байгаа. Чухамдаа харин энийг бэлдэх сургууль гэдэг маань айгүй хэцүү. Сургалт тал дээр бас бид нэр бодолцох хэрэгтэй байх л гэж ерөнхийдөө бол энэ төр засгийн удирдагч нартаа бас хэлмээр санагддгийг. Бидний ярианы явцад энэ сэдвийг хөндөгдсөн би баяртай. Яагаад гэвэл эцсийн эцэст бол бид нар зөвхөн
болж байгаа бүтэж байгаа зүйлийн тухай биш бас болоосоо болохгүй байгаа зүйлийн талаар ч гэсэн ярихд бол илүүдэхгүй гэж ойлгож байгаа л да. Тэгээд та нар шиг энийг бүр баг одоо үндсэндээ манай тэг цэгээс нь эхлүүлээд ингээд аваад явж байгаа улсуудын чиглэлээр зөрөгтэй үйл ажиллагаа явуулаад шантрахгүйгээр тийм ээ. Тэгээ ингээд явна гэдэг бол гайхамшигтай. Тэгэхээр өөрөө өнөөдөр тэр урлагийн төрлийн том төлөөлөл болоод эдүүдийн дуу хоолой нь болоод явж байгаа бол бас манай энэ подкастт бас үнцэн нэмж гинэ гэж би ингэж харж байгаа. Баярлалаа. And how about in general international market for the contemporary art? You just heard that what is the situation in this country. It's quite understandable that this is only 2 decades of contemporary art promotion in this country. And it is really, I would like to applaud the artists who are courageously and consistently working in this that direction, regardless of all the challenges. And what would you say about this in general, in the international market? Well, I grew up in Australia, so I guess my experience of the international art market is mostly from an Australian perspective, but I have travelled a lot to other biennales and art fairs. I think in my experience, so I live in Sydney, and the Sydney Biennale has been going since the 1970s. So I guess they're celebrating 50 years plus. And I also grew up with the Asia Pacific Triennial, which has been going since the 80s. And I've experienced myself as someone who actually had no interest in art when I was growing up. I was interested in science, and I was studying science when I was first going to art galleries and going to things like the Asia Pacific Triennial. And I was just so excited about what I saw that over time I eventually gravitated towards artists and towards the arts, and now I'm working as a curator. And I think I've also seen for those local artists what that international presence has done for them and for their careers, to be able to have their work seen by an international audience, and to be recognised through this platform of the Biennale. It's a very recognisable platform internationally, so even if even if you're talking to someone and they haven't come to the Biennale and seen it, to say that I've shown in this Biennale is a level of recognition that really enables a whole lot of career development, market development to happen. So I'm really excited for Ulaanbaatar and to see what happens from here for the many decades to come, because I've experienced what can happen in Australia because of all the different biennales that are there. Well, that's great to hear that. And probably this is one of the main reasons for us to organize this Biennale. For the first time, it's always difficult to organize this
a maiden one, Yes. but I'm sure and I hope that it should bring its very concrete results, and the artists will benefit from our art festival this time. Thank you very much. I think it's really, it should bring definitely some concrete results. I do hope. Art Council of Mongolia is organizing this kind of events, international events, to facilitate the, to bring in new knowledge, experience, and expertise to this country. Last year I visited South Korea and went to the Biennale in Guangzhou. And I was really impressed with the scope, participation, as well the organization of this big event. And I think that tells a lot how artists, both artists and the public, can benefit from this kind of cultural events. And the mere fact that the City Council of Ulaanbaatar is supporting and promoting this idea of Biennale is extremely welcoming. And I do hope that we shall proceed and more supporters will join us in our future festivals. And as Vatsakan said, that this will also encourage new young people to be more involved, like you did in your time, to be more interested in these forms of arts. And as I said, new forms is always difficult to understand first, but eventually it wins more and more wider audiences, and we hope that this will happen also here in this country. Одоо тэгэхээр энэ үзэсгэлэнд яг чухам та нар яг юу хийж байгаа тухайга товчхон ярьчихгүй. За яг одоо энэ Солонгосоос бол мэдээж хэрэг бид нэр павильон болж байгаа учраас Солонгос бол технологийн орн. Тэгээд энэ чинээс бол медиа гээд артистууд ирж байгаа, 4 артист ирж байгаа. За тэр 4 маань бол одоо технологиг яаж ашиглаж артыг хийдвэ гэдэг одоо Монголын үзэгч болон Монголын одоо уран бүтээлчдэд төлөвлөх баг. Эсрэгээр нь бол бид нар Монгол артистуудаа бас технологийн хөгжил хэдий сулж гисэн бид нар дэлхий дээр бас өөрсдийн хийж байгаа бүтээлийн концепцоор яаж одоо байгаа танууд хөрөмжөө үзүүлж болох вэ гэдгийг хоёр талаас нь нэг өсөндөө үзүүлэх гэж бас оролдож тэр аргыг бас үзүүлэх гэж оролдож байгаа гэж ойлгож байна. Гэхдээ манайхан чинь тэрэл үндсний технологиг шинээр ашиглаж эхэлж байгаа юм чинь бидний хоцоод байгаа юм байна уу? Яг хөө зүгээр яг нөгөө одоо янз бүрийн програмууд байна. Бидний бас нөгөө арай гүйцэж хэмжээгүй. Манайх бас яг энэ Биенналын үеэр нөгөө оюутан тэгээ дээрээс нь мэрэгжлийн артистууд холбосон хөтөлбөр драмын театрт хийх юм. Тэр нь бол одоо яг оюутан зориулсан Биенналын үеэр хийж байгаа бас нэг сургалтын хөтөлбөр маягтай. Тэгээд яг тэрийг ингээ ажиглахад Монголд бол компьютерууд нь байна, програм нь байна, гэвч багш нь байхгүй байх тийм тохиолдол бас байгаад байгаа байхгүй. Юу вэ гэхээр багшийн хөгжил
одоо нэг өсөндөө орж одоо тэр зүйлийг суралцж байж дараагийн шавнар нь илүү бүтээлчээр ажиллаж болох тэр програмуудыг авах одоо бусдад зааж өгөх дээрээс нь бас бидний мэдэхгүй технологиуд бас байна гэдгийг бид нэр харсан. А тэр технологиг бас одоо драмын театртаа хэрэглээд оюутан 10 оюутан 4-5 одоо артисттай нийлээд хөтөлбөрөө хийнгүүд манай тайзны урлаг дээр жишээлхэд медиа артыг яаж ашигладаг вэ? Дөөр дээр одоо морин хуурын тоглолтын дээр, дуу бүжгэн дээр, кинон дээр бүх зүйл дээр юу нь яаж ашигладаг вэ гэдгийг бол тэндээ суралцах боломжтой байна гэдгийг ерөнхийдөө бид нар олж хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр бүгд найрамд Солонгос улс гэдэг маань одоо медиа технологиор дэлхийдээ бас тэргүүлэгч орны нэг нь болсон учраас нөгөө Солонгосын нөгөө K-pop гэдэг урлагийг дэлхийд яаж гаргаж ирж байна гэдэг чинь бол биднэрт бол шууд бэлэн аваад хэрэгжилж болохоор менежмент технологи байна гэж үзэж байгаа учраас энэ бүхнийг одоо 35 жилээр тариулаад бас Монголдо хэрэгжүүлж үзэх гээд яваад байгаа зүйл байгаамаа. За юу би түрүү хэлсэн модон жил манай урлагийн зөвлөлийн төлөөлөгчд Солонгосын урлагийн зөвлөлийн урилгаар Солонгост альчсан байхгүй. Тэгээ Солонгосын биенналыг үзсэн. Үнэхээр тэдний зохион байгуулалт тэр даалгавар тэр одоо оролцоо энэ бүгд бол гайхалтай юм байна л да. Тэгэхээр тэр утгаараа бол бид нар тэндээс сурах юм их байгаа нь бол ойлгомжтой. Кураторын үүрэг асар их байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм усуудыг авцраад та нартай очиулаад уулзуулаад ингээд сонд бодосоо юм сурах тэр боломж олгоно гэдэг бол төлөв чухал. Сайхан боломж гэж ойлгож байгаа шүү. Тийм учраас одоо Тианадаа бол баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тианадаа бол одоо маш их баярлалаа. Энэ том наадмын куратор хүн ер нь бол концепт зай гаргахдаа бусад орныхоо уран бүтээлчдийн бас дундчийн бэрн маш олон уран бүтээлчнэр ирж байгаа учраас аль нэг талыг хэлбэлэхгүйгээр бас тэр бүгдийг зохицуулах одоо бид нартэй бас уулзтаад анх удаага уулзалж байгаа маш олон байгууллагууд хамтарч оролцож байгаа. Энэ бүгдийн дунд одоо Австралиас ирээд гав ганцаараа энд суугаад энэ бүхэнтэй ажиллана гэдэг ямар хэцүү вэ? Тэгээ бас ямар боломж байдгүй гэдэг биднээс харуулж байгаа учраас маш их баярлж байгаа. Then I said that it's really the role of the curator in this regard is very important to bring those artists who can share their knowledge, experience and expertise with our people so that we can benefit from the direct communication with each other. And so from that standpoint, I would like to thank Tiana, and he joins me in thanking you for this wonderful opportunity, as well as for this not easy job for you to come all the way from Australia, taking all the responsibilities on your shoulders, and then sharing with this wonderful experience with all of us. Thank you. Thank you. I mean, it's been a wonderful experience. I never thought that I would come to Mongolia,
And yeah, it's been so amazing to meet everyone and meet all the artists and experience the culture and the land. Thank you. За бид нэр одоо 6 сарын 6-наас 6 сарын 20-ны хооронд бол энэ Улаанбаатарын биеннале гэдэг энэ том урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ том наадмын хүрээнд бол олон арга хэмжээний тавигдж байгаа. Гол үзэсгэлэн маань бол Дүртэх урлагийн галерейд болно гэж түрүүн бид ярьсан. Дээр нь бол хэд хэдэн газар одоо Чингис хааны музейч тэр та нар хаана хийж байгаа гэдэг вэ? Бид хэд болохоор байгалийн түүхийн музей. Байгалийн түүхийн музей тийм. Голлох үзэсгэлэн дэмжээ. Тэгээд ITCD гэдэг одоо шинээр үүсэж байгаа бизнес таавар дотор бас 2 хүний үзэсгэлэн хийж байгаа. Тийм. Ингээд үзэгчдэд ямар ч байсан үзэх юм бол хангалттай байх юм. Тэгээд сайн үзээрэй гэж би бусуудыг өрмөр байна. Дээр нь бол манай уран бүтээлчдийг бас дэмжээрэй гэж хүсэх байна. Тэгээд энэ гадныхны одоо бас шинэ одоо зүйлийг сургуур хүлээж аваад өөрийнхөө мэдлэгийг гүнзгийрүүлээ шинэмтэй танилцах бол бас юм боломж байгаа шүү гэдгийг та бүхэн дуулахтаа таатай байж байна. Би одоо ингээд ерөнхийдөө бид нар подкаст төгсөх өмнө Тианнагаас нэг зүйлийг асууя гэж бодож байна л да. So I have just invited our audience to be more active and attend all the events that we are going to have within the framework of our Biennale. You just said that you are enjoying your stay. I would like to have your impression, have your impression about Mongolia in conclusion of this podcast. That's so hard to answer. I think, everyone has been so wonderful and welcoming. And it's been amazing to explore the city through going to the venues and meeting with partners and artists. My experience of Mongolia has been amazing, and I'm looking forward to experiencing the horizon as well. I'll be going to the Gobi while I'm here and experiencing that. I'm really looking forward to it. And through the work of some of the Mongolian artists, I've really been able to understand a lot about Mongolian culture, nomadic culture, and cultural items and practices. So that's been really wonderful. And I look forward to doing that more on trips outside of the city, as well as inside the city. Thank you. I wish you have to enjoy your trip, the rest of your stay in Mongolia, and as well as out of the city. Thank you. Бас сайхан та одоо энэ подкастын төгсгөлд нь юу гэж хэлмээр байна? За, ер нь бол яг бид гуравт бол цаг бага байлаа. Маш их олон зүйлийг ярих байсан боловч одоо яг өөрсдөө олгогдсон цагтаа бол бид гурав сайхан ярилцлаа. Энэ подкастыг бас та бүхэн сонсож байгаарай. Ер нь урлагт юу болж чинь, шин зүйлүүд юу болж чинь, болохгүй зүйлүүд юу вэ, ашигтай зүйлүүд юу вэ гэдэг энэ подкастыг сонсснороо бас ойлгож авах боломжтой байна. Өөрөө бас энэ подкастт ингээд оролцоод үзэхэр үнэхээр одоо юу гэх хүний цаг болвол арчих үнэтэй дээрээс нь айгу бага байт юм байна гэдгийг ойлголоо. Энэ подкастт ингээд намайг урьж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Хамтран оролцсон одоо Австрали куратортаа бас баярлалаа. Биднээс бас мэдгүй зүйлүүдийг зааж өгч байгаа. Тэгээ маш их сайхан зүйл боллоо гэж би хувьдаас бодож байна. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд бид нэр урлагтай яриа подкастаа ингээ өндөрлөх гэж байна. Бидний гол зорилго бол их энгийн. Үндсэндээ бол манай монголчуудад урлагийн талаар, соёлын талаар ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, дээр нь урлаг соёлыг дэмждэг хүмүүсүүдийг уулзах цэгийг бас ямар нэгэн хэмжээгээр бий болгох, бие биентэйгээ танилцах, нөхөрдөх тэр боломжийг манай урлагийн зөвлөлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан явуулах. Дээр нь бол
урлагийг ойлгодог, дэмждэг тэр байгууллага, хувь хүмүүсүүдийн хүрээлтийг аль болохоор тэлэх ийм зорилготой манай урлагийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа явагддаг. Энэний нэг хэлбэр нь бол энэ подкаст байж байгаа юм. Тэгээд та нар үрдсэн ирээд бидний энэ ярианд бол оролцсонд их баярлалаа. Өнөөдөр манай подкастыг сонссон хүмүүс шинэ юмыг олж авсан гэдэгт би огтхон чиглэлцэхгүй байна. Тэгээ энэ бол тэгэхээр бидүүдийн хийж байгаа ажил маань бол хэрэгтэй зүйл байна гэж ингэж ойлгож байна. So thank you very much once again for taking your time and taking part in this podcast. We do hope that you will come again to Mongolia and we will enjoy the meeting again with you. Thank you. За баярлалаа. За баярлалаа.